So today we are discussing the important concepts of class 12, that is linear programming. So on this chapter, one compulsory 6 marks question will be asked. So today we'll discuss some of the important questions which will be asked in the board exam class 12. Okay, let us see. The first question is, solve the following LPP graphically. Maximize z is equals to 250x plus 75y subject to x plus y less than or equals to 60, and 5x plus y less than or equals to 100 and x comma y greater than 0. So this maximize illandre minimize ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, z is equals to ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, 2 equations are given and x and y are greater than equals to 0, and this is just an indication to x and y are greater than 0. That's it. So 2 equations are given, first one and second one. So using these two, we need to plot the graph. Okay, then we need to use this equation to find the maximum value. Okay, so these two equations are nothing but equations of a straight line. Okay. Straight line in the sense, to form a straight line you need 2 points, then you can join them to form a straight line. So from first equation you'll have 2 points, and from the second equation you will have another 2 points. So first let us find the points, then we'll plot the graph. So let us see. So easy method to find the points is solution. First consider the first equation, that is x plus y is equals to 60. I'll write here. Whenever we are finding the points, you just take the sign as equals rather than less than or equal to. Okay, first you draw this table. One is x and another one is y. Okay, first what you need to do, you need to compulsory x as 0, substitute x0 here. So it is nothing but 0 plus y is equals to 60, and you will get y value as 60. Substituting 0 here, so you will get 60, isn't it? Okay, similarly use y as 0. ಇಲ್ಲಿ y 0 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ x as it is, again y as 0 is equals to 60 as it is, same equation. ಸೊ ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 60, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಹೌದು, ಇದು ಈಸಿ ಆದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ x0 ಹಾಕ್ರಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ, y0 ಹಾಕ್ರಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ. ಏನಾಗ್ತದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೈ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಏನದ 0, ವೈ 60. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 0, 60. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60, 0. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನದ 5x plus y is equal to 100. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಲತ್ತರ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೋರಿ, x y. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ take x as 0, where to substitute in the given equation. Let us see. x0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು 5 into 0 0 plus y is equals to 100. ಇಲ್ಲಿ x is 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 into 0 is 0, 0 into anything is 0, y ಉಳಿತದೆ, y is equals to 100. So here it is y is equals to 100. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಟೇಕ್ y as 0, y0 ತಗೋರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ 5x plus 0 is equals to 100. ಇಲ್ಲಿ 5 1s 5 2s 10, 1 0 as it is. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್, ಇದು 20. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೈ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ 0,100 20,0. These are your x and y values. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಈಸಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಓಕೆ so I will rub this rough part now. Now by using these 4 points, let us plot the graph. Okay, let us say. This is x-axis and this is your y-axis and this is your origin 0, 0. This graph, you know, one y, one x-axis and origin 0, 0. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಅದ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ 100 ಅದ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಇಂದ 6 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರಪ್ಲೆ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 60 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, 1 division equals to 10 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1 box equals to 10 units. Let us see. So here it is 10, 20, 30, 40, 50, 60. ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು. ಓಕೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ highest value is 60, y axis ನೋಡ್ರಿ highest value is 100. 100 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ 20 ತಗೋರಿ. ಈಗ 20 into 5 100, 20, 40, 60, 80, 100. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತವ ನಿಮ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ y value is always 0. This is x axis, y value is always 0. On y axis x value is already 0. Okay, so ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ x, y. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ y 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರ್ತಾವ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಸಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20, 0, 30, 0, 40, 0, 50, 0 and 60, 0. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ x 0 ಅದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. a 0,60, 0,60 ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 0,60. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ a ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನದ 60, 0, ವೆರಿ 60, 0, here it is. This is your b. Just join the AB because AB is a straight line. This is the AB, first straight line. Next is 0, 100. Where is 0, 100? Here it is. This is C, 0, 100. Okay. The last one is 20, 0. 20, 0. So let us join them. Fine. Now, AB, C. This is second part of the problem. How to draw the geometry graphically using the obtained points. Okay, fine. Okay, let us see.
ಇವಾಗ ನಮ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದದ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 4 ಏರಿಯಾಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದದ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ away from the origin. ಇದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು required area. So how to mark the required area? It depends on these two symbols which is given here. Okay, let us see now. This is first line. First line is our AB. AB illada ನೋಡ್ರಿ. Towards the origin ಅಂದ್ರೆ ಇದು, away from the origin ಅಂದ್ರೆ ಇದು. Okay, origin ಕಡೆಗೆ, origin ಲಿಂದ ದೂರ. Okay, so less than first equation less than ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ equation ಇದು ಅದ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅದ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ? 1 2 ಹೌದಾ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ AB, ದಿಸ್ ಇಸ್ AB ಲೈನ್ towards here and it lies 2 areas. This is first area, this is second. Let us mark them. Pencil ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ CD ನೋಡ್ರಿ. CD ಏನದ? ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅದ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈನ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ CD ಲೈನ್. ಓಕೆ ರೀ, ಈ CD ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅದ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಈಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಏರಿಯಾಸ್, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಹೊಸದ ಏರಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ 2 areas are true according to AB line and we need to choose the area which is true for both the lines. Okay, so ಈ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ CD ಲೈನ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CD line. So this is CD line towards the origin, away from the origin. So this will not be considered according to second line. Okay, so ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. So both the lines are satisfied by this region. We choose this one. Okay, so after finding this, what we need to do? What are the corner points of this required area? So what are the corner points? O, A, D, and this is unknown. I will name this as already D is there, so mentioned. You should know the corner points. ನಿಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 40 and 60 ನಡುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? 50 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? 50. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10, 50. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆನೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ X, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 10, 50. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. We call the required area as the feasible region. Find the feasible region ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. This is your feasible region. Okay, FEASIBLE, feasible region. Now using these points we need to find the maximum value among them. Okay, let us see. Maximum. Okay, now take the another screenshot of this one.
we'll find the maximum value. Okay, let us see. Okay. Now one table ಹಾಕಿರಿ, corner points ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು. Now we will use this one. Corner points ಬರೀರಿ. O 0, 0, A 0, 60, E 10, 50 and D 20, 0. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. x0, y0, x0, y0. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು? 0 ಬರ್ತದೆ, 2 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x0, y60, x0, y60. ಈ 60 into 75 ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 60 into 75 ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? 4500. ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 10, 50, 10 into 250, 2500, 50 into 75. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? 6250. 10 as x, 50 as y, and add them using calculator ಆರಾಮ್ಸೆ. 20, 0, 20 into 50 and x is 0. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಓಕೆ, 25 2s are 50, 50 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದು 5000. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಕೇಳೋಣ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6250 at E of 10, 50. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? 0. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, using these inequalities, mark the feasible region. Depends on this condition: less than towards the origin, greater than or equal to away from the origin. Simple, right? Okay. Just take it down. We'll see the second example, right?